कल आप सबने देखा, महंगाई को लेकर एक बहुत बड़ी महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में की गई, हल्ला बोल रैली, जिसमें जो नीतियां हैं अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की, उनको उजागर किया गया, उन पर हल्ला बोला गया। हमारे यहाँ तेलंगाना से भी काफ़ी लोग वहाँ आए थे, मैं काफ़ी लोगों से मिला वहाँ। अब 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसी दिशा में ये अगला कदम मान के चलिए। आज भारत के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर सबको जोड़ने की आवश्यकता है, पूरे भारत को जुड़ने की आवश्यकता है और जुड़कर जब हम एक आवाज में बात करेंगे तो मोदी जी को जरूर सुनाई देगा। ये 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर की यात्रा है, 150 डेज 150 दिन तक चलेगी। कन्याकुमारी से शुरू होगी और कश्मीर तक हम जाएंगे और मेरा अपना सौभाग्य है कि इस यात्रा में मैं पूरे 3500 किलोमीटर में मेरा भी नाम उसमें है। ये एक तपस्या है जो हम सबको करनी चाहिए और राहुल गांधी हमारे नेता इसका नेतृत्व कर रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने गांव, शहर, ढाणी, मोहल्ले सबको कोई न कोई सपना दिखाया। कई लोग उस सपने को देखे, गंभीरता से देखा, उनको पूरी उम्मीद थी कि जो नरेंद्र मोदी जी वादा कर रहे हैं वो जरूर पूरा करेंगे। लेकिन पिछले 8 साल में जो हालत हुई, वादा था लोगों की आय को दुगुना कर देंगे, पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर देंगे, रुपए को डॉलर के सामने मजबूत कर देंगे, गैस सिलेंडर की कीमत कम कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, नौकरी देंगे। इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उस आदमी ने वादा तोड़ा, सपने तोड़े, भारत को नहीं तोड़ने देंगे। भारत को जोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो ये सरकार ऊपर बैठी है वो हम सबका ध्यान बांटने की कोशिश करती है, हमें भाषा के नाम पर लड़वाती है, हमें धर्म के नाम पर लड़वाती है, हमें जाति के नाम पर लड़वाती है, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं उस नाम पर लड़वाती है, कैसा खाना खाते हैं उस पर लड़ाती है, कहाँ पूजा करनी है कहाँ पूजा नहीं करनी उस पर लड़ाई करवा देते हैं। और तो और जो स्वतंत्रता सेनानी अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी आपस में मरने के बाद लड़ाई करवा देते हैं। नेहरू जी की, सरदार पटेल जी से अब लड़ाई करवा रहे हैं। आपने कभी ऐसी सरकार देखी है? भगवानों की आपस में लड़ाई करवा देते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि यह एक चुनौती का समय है, हमें अब जागना होगा, एक दूसरे को जगाना होगा और इस षड्यंत्र से इस देश को, इस समाज को बचाना होगा। हम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, मायने नहीं रखता, हम सब भारत के हैं, किसी धर्म के हों, हैं भारतवासी। चीन में आज क्या हो रहा है? बॉर्डर पे 2000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया, गांव बसा दिए। लेकिन हमारा और आपका ध्यान कहां लगा दिया इन लोगों ने कि साहब हनुमान चालीसा होनी चाहिए या नमाज होनी चाहिए। अलग अलग मुद्दे कि कहीं मीडिया और हम और आप चीन के ऊपर सवाल नहीं पूछ लें, क्योंकि चीन के ऊपर मोदी जी को बोलने में भी घबराहट होती है। चीन का नाम तक लेना नहीं चाहते। सर्टिफिकेट दे दिया चीन को, ना कोई घुसा, ना कोई आया हुआ है, कोई है ही नहीं। झूठ, कोरा झूठ। हम सब ने वेबसाइट्स पे देखा, हम सब ने सैटेलाइट के माध्यम से देखा कैसे गांव के गांव बसाए जा रहे हैं। तो देश के भीतर, देश की सीमाओं पर, आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे संबंध, हर जगह एक बहुत बड़ी चुनौती इस देश के सामने आई हुई है। तो भारत जोड़ो का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो संविधान हमें हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी और बड़े बड़े हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया था, उस संविधान पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जिसमें आदिवासी हों, दलित हों, महिलाएं हों, सबके अधिकारों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। देयर इज द क्वेश्चन मार्क ऑन द राइट्स ऑफ
tribals, Dalits, women, minorities, everyone. Our constitution is under threat. The objective of this Bharat Jodo Yatra is to safeguard our constitution, to safeguard the rights of Dalits, tribals, minorities, women, all the marginalized sections of the society. अब ये यात्रा 7 तारीख को कन्याकुमारी से शुरू होगी। 12 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में से यह यात्रा गुजरेगी। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। ये इस यात्रा का रूट रहेगा। हमारे बलराम नायक जी तेलंगाना के कोऑर्डिनेटर हैं, इस यात्रा के इंचार्ज हैं। यह आपसे लगातार मिलते रहेंगे, आपसे इंटरव्यूज देते रहेंगे और बताते रहेंगे ये यात्रा कहाँ तक पहुंची, उस यात्रा में क्या क्या अचीव किया, कैसे अनुभव रहे, वो सारा बलराम नायक जी और अंजन यादव जी और हमारे तमाम जो नेता हैं यह आपको बताते रहेंगे। अब तक जो तैयारियां हुई, अच्छा ये इसको 150 डेज 150 दिन लगेंगे, 3500 किलोमीटर पर डे, 23 किलोमीटर कितना 23.5 हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी आपको सारा डिटेल्स देंगे। 118 यात्री हम लोग जो हैं वो परमानेंट यात्री हैं, 3500 किलोमीटर पूरा कवर करेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमिटीज जो हैं, जिन जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी, 100 प्रदेश के यात्री और साथ में शामिल हो जाएंगे। और ये वेबसाइट भी अभी प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको बता दी जाएगी, जिस पर आप लगातार मॉनिटर कर सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कहां पहुंची और कौन कौन उसमें है। खाने पीने की तैयारी, एक बड़ा प्रोग्राम है। और ये सिर्फ कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग और लोग भी जुड़ना चाहते हैं और वो जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। जो हमारी वेबसाइट है उस पे अब तक 40,000 से ऊपर लोग अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं, जो कांग्रेस से नहीं है लेकिन वो जुड़ना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा से। ये हमारे लिए, हम सबके लिए एक बड़ी गौरव की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। तमिलनाडु में श्री पेरुम्बदूर कल परसों 7 बजे सुबह हमारे नेता राहुल गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच तिरुवल्लुर स्मारक जो है, विवेकानंद स्मारक और कामराज स्मारक पर जाकर वो वहां श्रद्धांजलि देंगे। 4 बजे के बाद राहुल जी हम सबको लेकर महात्मा गांधी मंडपम में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया है, वहां जाएंगे और फिर वहां से राष्ट्रीय ध्वज के हस्तांतरण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद राहुल जी भारत जोड़ो यात्री महात्मा गांधी मंडपम के बीच रोड पर मार्च करके इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। शाम को एक बड़ी सी रैली है, जनसभा है और 8 सितंबर को सुबह 7 बजे हम सब कन्याकुमारी के अगस्तीवरम में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक के मैदान से ये पदयात्रा प्रारंभ कर देंगे। इसके विषय में आपको और कोई भी जानकारी लेनी हो, हमारे साथी बलराम नायक जी भी आपको बताएंगे कितने किलोमीटर रोज होगा। लगभग 23 बता रहे हैं, लेकिन वो सारा आपको डिटेल्स देंगे। रास्ते में कई जगह पौधारोपण करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कई लोगों से मुलाकात होगी, जनसंपर्क होगा। और आप सबको भी हम आमंत्रित करते हैं, इस यात्रा में शामिल होइए। अगर पैदल चलने की हिम्मत है, आप सब नौजवान दिख रहे हैं, बिल्कुल चल सकते हैं, आपका स्वागत है। और नहीं चल सकते तो फिर ऑनलाइन एक डिजिटल मार्ग से भी आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और हमारे साथ आ सकते हैं। आपके कोई सवाल हो उससे पहले मैं बलराम नायक जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने कुछ विचार आपके सामने रखें। నమస్కారం అండి। మీడియా సోదరులకు, ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు। అలాగనే వేదికపై ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు। రావత్ గారికి, మన అంజన్ కుమార్ అన్న గారికి, బెల్లయ్య నాయక్ గారికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు। ముఖ్యంగా మన స్టేట్లో అక్టోబర్ 24వ తారీఖు నాడు సాయంత్రం 3 గంటలకు మక్తల్ దగ్గర నుంచి ఎంటర్ అవుతున్నారు రాహుల్ గాంధీ గారు, 24th అక్టోబర్। దాని తర్వాత
దాదాపుగా 4 నియోజకవర్గాలు పార్లమెంట్ అటెండ్ చేస్తారు, 9 నియోజకవర్గాలు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు అటెండ్ చేస్తారు. 13 రోజుల నుంచి 15 రోజుల వరకు మన దగ్గర పాదయాత్రలు ఉంటుంది. ఒకరోజు ఎక్కువ కావచ్చు, తక్కువ కావచ్చు. రూట్ మ్యాప్ కూడా రేపు గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారు వస్తారు. వాళ్ళు కూడా జడ్ కేటగిరీలో రాహుల్ గాంధీ గారికి ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒకసారి వచ్చిపోయారు ఆల్రెడీ. మేము కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నామున్నా, మళ్ళీ రేపు ఎల్లుండి వస్తున్నారు. ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు ఉంటే మీకు ఒక 2-3 డేస్లో మీ ముందు తీసుకురాగలుగుతాం. కాబట్టి ఇక్కడ 15 రోజులు దాదాపుగా రాహుల్ గాంధీ గారి పాదయాత్ర ఉంటుంది. అక్టోబర్ 24 నుంచి 15 డేస్ మన దగ్గర పాదయాత్ర మన తెలంగాణలో ఉంటుంది. దీనికి భారత్ జోడో ముఖ్య అంశం ఏంటంటే దాదాపుగా క్యాస్ట్ల విభజన తెచ్చుడు కానీ బీజేపీ పార్టీ, నిత్యావసర వస్తువుల మీద కానీ, నిన్న మాట్లాడిన ఢిల్లీలో మా సభలో కూడా దాదాపుగా భారత్ జోడో యాత్రకు సంబంధించింది కూడా 4-5 వాక్యాలు కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి, అమర్చబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో తప్పకుండా రాహుల్ గాంధీ గారి పాదయాత్రలో దాదాపుగా 5 లక్షల నుంచి 5,000 నుంచి 10,000 మంది కూడా దాదాపుగా పాదయాత్రలో ఉంటారు. ఏ విధంగా ఎక్కడ బ్రేక్ఫాస్టు, ఎక్కడ మనం పడుకోవాలి, హాల్టింగ్ ఎక్కడ, ఇవన్నీ కూడా ఇంకో 4-5 రోజుల్లో తర్వాత మన రాష్ట్రం క్లారిటీ కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ హాల్టింగ్ చేయమంటే మేము అక్కడక్కడ చేయవలసి వస్తుంది. వాళ్ళ జడ్ కేటగిరీలో అది వాళ్ళు కూడా మనకు రూట్ మ్యాప్ ఇస్తామని చెప్పారు. వాళ్ళు వచ్చి పోయారు చూసుకొని, మళ్ళీ ఇంకోసారి వస్తారు. ఇంకోసారి వచ్చినాక ఎందుకంటే మనకు అక్టోబర్ 24 వరకు ఉన్నది కాబట్టి మనకు పూర్తిగా మీ క్లారిటీ అయితే ఒకటి వచ్చేసింది. ఏ క్లారిటీ అంటే 24 అక్టోబర్ 24 నాడు మన రాష్ట్రంలో ఎంటర్ అవుతారు. 15 రోజులు అనేది అయిపోయింది. 4 పార్లమెంట్లు, 9 ఏమో అసెంబ్లీలు. ఇక దాని తర్వాత ఎక్కడ హాల్టింగ్, నైట్ హాల్ట్ అవన్నీ కూడా ఇంకా కొద్ది రోజుల్లో కూడా మీకు కూడా మేము క్లారిటీ ఇస్తాం. ఇక రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర భాగంగా ఇవన్నీ కూడా బీజేపీ కానీ లోకల్లో ఉన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ మనకు చేసిన వాక్యాలు బిఫోర్ ఎలక్షన్ ఏమేమి చేశారో, ఇంతవరకు 10 ఇయర్స్ 8 ఇయర్స్ నుంచి ఏమేమి మోసాలు చేస్తున్నారో దాని గురించి వివరణ గురించి రాహుల్ గాంధీ గారు పబ్లిసిటీ చేస్తూ మేము అందరం కూడా బహిరంగ సభలో చేస్తూ వస్తామని చెప్పి మీడియా సోదరులకు తెలవడం జరుగుతుంది. नमस्कार मित्रुलारा, नमस्कार पवन खेरा जी एंड बलराम नायक जी, अंजन कुमार यादव जी. मेरा भी सौभाग्य है कि ये 3,500 किलोमीटर में शामिल हूँ पादयात्री. థ్యాంక్ యూ. మిత్రులారా, భారతదేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తున్న బీజేపీ రాజకీయాల నుంచి భారతదేశాన్ని నిర్మించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ విచ్ఛిన్నత నుంచి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితోని, స్వేచ్ఛా సమానత్వం, సౌభ్రాతత్వం స్ఫూర్తితోని అన్నదమ్ములుగా భారత ప్రజలని కలిపి తీసుకొచ్చేటటువంటి ఒక మహత్తర కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టింది రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో. 136 సంవత్సరాల చరిత్రలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంత పెద్ద ఎత్త యాత్ర స్వతంత్ర పోరాటంలో కూడా చేయలేదు. మహాత్మా గాంధీ గారు ఉప్పు సత్యాగ్రహం చేసినప్పుడు చేసినటువంటి దండి మార్చ్ యాత్ర తర్వాత కోట్లాది మంది భారతీయుల్ని, 130 కోట్ల మంది భారతీయుల్ని ఏకం చేయబోయేటటువంటి యాత్ర ఇది. కాంగ్రెస్ పార్టీ యాత్ర మాత్రమే కాదు, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో జరుగుతున్న యాత్ర. కానీ భారతదేశాన్ని ఏకం చేసే యాత్ర. మతాల పేరు మీద విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి, హిందూ ముస్లింల పేరు మీద విద్వేషాలని రెచ్చగొట్టి మనుషులు ద్వేషించేటటువంటి స్థితిని తయారు చేసిన బీజేపీ నుంచి ఈ దేశాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆర్ఎస్ఎస్ ఐడియాలజీ నుంచి ఈ దేశాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకనే రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ యాత్ర చేపట్టారు. దీంట్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రజా సంఘాలు, ప్రజాస్వామ్యవాదులు కూడా పాల్గొంటున్నారు. దాదాపు 250కి పైగా దేశంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఎన్జిఓలు, నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. నేను తెలుగు సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రజా సంఘాలని, కుల సంఘాలని, సామాజిక సంస్థల్ని కూడా కోరుతా ఉన్నాను, దయచేసి తెలుగు సమాజంలో అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కావచ్చు, ఇటు తెలంగాణలో కావచ్చు, మీరు కూడా దీంట్లో భాగస్వాములు కావాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఏఐసిసి తరఫున వచ్చినటువంటి వెబ్సైట్కు డైరెక్ట్గా
ఎన్రోల్ చేసుకోండి, భాగస్వాములు కండి. మీరు ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనవచ్చు, సంఘీభావం తెలియజేయచ్చు, దీన్ని ప్రచారంలో పెట్టవచ్చు, దీన్ని మద్దతుగా నిలబడవచ్చు. ఏ పని చేయగలిగితే ఆ పని చేసి ఈ భారతదేశాన్ని కాపాడుకుందాం, భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుందాం, కాన్స్టిట్యూషన్ కాపాడుకుందాం, కాన్స్టిట్యూషన్ స్పిరిట్ను ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. తద్వారా ఈ దేశంలో సమైక్యంగా ముందుకు పెట్టేట్టు చేద్దామనేటటువంటి ఉద్దేశంతో జరుగుతుంది. కాబట్టి దీంట్లో ప్రతి ఒక్కరు సహకరించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఈ యాత్ర డీటెయిల్స్ అని కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు చెప్పారు. 7వ తారీఖు నాడు ఉదయం, మళ్ళీ నేను తెలుగులో చెప్తా ఉన్నాను, 7వ తారీఖు నాడు ఉదయం రాజీవ్ గాంధీ గారి సమాధి దగ్గర నివాళులు అర్పించి ఆ తర్వాత రాహుల్ గాంధీ గారు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి సాయంత్రం 4 గంటలకు గాంధీ హాల్లో మీటింగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఆ మీటింగ్ నుంచి సింబాలిక్గా ఒక 2 కిలోమీటర్లు మొత్తం ఈ పాదయాత్రిస్తో కలిసి నడిచిన తర్వాత బహిరంగ సభ ఉంటుంది. ఆ బహిరంగ సభ పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత నైట్ ఆల్ట్ అక్కడే ఉంటుంది. తద్వారానే 8th నాడు మార్నింగ్ 8 o'clock ఈ యాత్ర పూర్తి స్థాయిలో మొదలవుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ దృష్టి తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి దయచేసి తెలుగు ప్రజలందరూ దీంట్లో భాగస్వాములు కావాలి. ఒక విస్తృతమైన చర్చ జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి విధ్వంసకర రాజకీయాలు ఇవాళ భారత రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి, కాన్స్టిట్యూషన్ స్పిరిట్తోని దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం ఎట్లా అనేటటువంటి ఒక చర్చకు ఈ యాత్ర పునాది లేపుతుందని భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఆయన ఆల్ ద వే ఢిల్లీ నుంచి ఇవాళ ఈ ప్రెస్ మీట్ ఇక్కడ పెట్టడం కోసం, తెలుగు మీడియాతో మాట్లాడడం కోసం వచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ పవన్ కళ్యాణ్. Any question? No, Mr. Balram Nayak will be able to tell you more about it, because these about with Telangana Bharat Jodo Yatra, he's the person who's in charge and he is aware and he sits in all the meetings, so he will be able to tell you as and when there are any changes. I think he will tell you. రూట్ మ్యాప్ ఎందుకంటే బ్రదర్ ఎంటర్ అయ్యేదేమో 24th October నాడు ఎంటర్ అవుతారు. సారీ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. October 24th నాడు ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతారు. రూట్ మ్యాప్ ఏదైనా చైదంటే ఇప్పుడు పొలాలు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏదో ఇంకోటి మీటింగ్ అక్కడ పెట్టకూడదు. జడ్ కేటగిరీ వాళ్ళు వాళ్ళతో ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళ ఏఐసి వాళ్ళు రాహుల్ గాంధీ గారితో మొన్న వచ్చి పోయారు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ 99% ఓకే చేశారు. మేము వాళ్ళు చూసిన రూట్ మ్యాప్ మేము చూసినాం. ఇంకేమైనా క్లారిటీ ఉంటే ఒక 2-3 డేస్లో వాళ్ళు మళ్ళీ వస్తారు. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ క్లారిటీతో మేము వివరంగా మీకు చెప్తాం. మేము ఆల్రెడీ మొన్న ఒకరోజు తిరిగాం, మొత్తం 2 డేస్ ఆదిలాబాద్ వరకు తిరిగాం. ఆల్రెడీ తిరిగిన తర్వాత హర్యానా కూడా తెలుసు. మేము కూర్చొని మేము కూడా అర్థం చేస్తున్నాం. ఆయన కూడా రోజు నైట్లో వస్తున్నాడు అక్కడికి క్యాంప్ ఆఫీస్కు. మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఏమైనా ఉంటే పక్కన అన్న కాడికి చెప్పిస్తాడు. బహిరంగ సభలు 5 ఉంటాయి. మార్పులు చేర్పులు ఏదైనా ఉంటే చెప్తాం. ఏనా అదే చెప్తాం మీకు 2-3 డేస్లో ఇస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చూసి ఎక్కడ పెట్టాలి ఎక్కడ చేయాలనేది చెప్తున్నారు. తప్పకుండా మేము ఫిట్ చేస్తాం. అరే ఇన్ఛార్జ్ అంటే ఇంకోసారి రావాలన్నా, ఇంకోసారి వాళ్ళు వస్తారు. ఎందుకంటే జడ్ కేటగిరీ కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ గారి సభ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టడానికి లేదు కదా. కాబట్టి ఇంకోసారి వచ్చి వాళ్ళు డీటెయిల్గా చెప్తాం. మనకు టైం ఉంది కదా, October 24th దాదాపుగా 1.5 month ఉంది మనకు. కాబట్టి ఆ టైమింగ్ ఉన్నది కాబట్టి ఇంకోసారి వచ్చి ఏ విధంగా పెట్టాలనేది వాళ్ళు మళ్ళీ ఇప్పుడు చూసిపోయారు. ఆల్రెడీ ఒకసారి విజిట్ చేసి పోయారు. మళ్ళీ ఇంకోసారి విజిట్లో మీకు డెఫినెట్గా ఎక్కడెక్కడ అనేది 100% ఇచ్చేస్తాం. దానికి డిఫరెంట్ లేకుండా, ఏ మాత్రం డిఫరెంట్ లేకుండా మీకు ఇచ్చేస్తాం. అట్లా ఇప్పుడు మహబూబ్నగర్లో పెట్టాలి బహిరంగ సభ, మహబూబ్నగర్లో పెట్టాలా, లేకపోతే రాగానే ఫస్ట్ టైం గద్వాలలో అక్కడే మనం అక్కడెక్కడైనా పెట్టాలా, ఇంకా ఎక్కడైనా చేంజ్ చేయాలనేది వివరంగా మీకు చెప్తాం. టైం ఉంది కాబట్టి. టైం లేకపోతే 1 week ఉంటే అరే 1 week ముందు టైం ఇవ్వాలని మీరు అనొచ్చు. अभी मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप में से कितने लोग आएंगे और कितना पैदल चलेंगे हमारे साथ? गुड 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 गुड. बस 1 or 2, only 2 people. No, not coverage. Let's walk. So we are, देखो कितने लोग आपके कैमरामैन आर स्ट्रॉन्गर देन रिपोर्टर. తమిళనాడు కన్యాకుమారి నుంచి ఇక్కడ దాకా వస్తావా ఆ రోజు? Yes, we'll of course, Mr. Balram Nayak, we will discuss it after this press conference. We are doing a meeting now. Of course, we'll take care of all that, those logistics. Don't worry about that. But you'll have to walk. Huh? For the nation. We are doing it. It's not a Congress party event. It's a country's event. Every single Indian, we owe it to the country to walk. So I'll be very happy, and I'm very happy to see so many hands go up behind the room there. Thank you very much. We'll all welcome you.
थैंक यू।